नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। देश के नवे राष्ट्रपति की चोण लई वोटां पै गईयां। पार्लीमेंट संसद के मैंबरां ने वोटां कीतियां ते देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों च विधान सभावां के अंदर विधायकों वालों वोटां कीतियां गईयां। जानी कि 25 जुलाई नूं मुल्क नूं मिल जाणगे नवे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दीयां चोणां दे दौरान पंजाब च एक वड्डी गल जिहड़ी उभर के सामने आई है। अकाली दल की इन्हां चोणां नूं लैके ही खड़क पई। तुसीं जरूर सोचोगे कि कित्थे राष्ट्रपति दीयां चोणां दी गल ते कित्थे अकाली दल की गल करदे, कोई सरपंची की चोण तो है नहीं। पर मैं अपने दर्शकों नाल सही गल कह रहा, तत्थां दे आधार ते आपां गल कर रहे हैं। पर यह मामला आपां अपने मेहमानों के नाल खोलांगे। हाँ जी, एक गल जरूर मैं तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा कि मैं अकाली दल कई थावां ते कोशिश की मेहमान अज की डिबेट दे जुड़ सकण आउण, पर मैं ये कामयाब नहीं हो सकिया। खैर, जिहड़े मेहमान इस वेले अपने नाल मेरी बेनती प्रवान करके जुड़े है, उन्हां चों प्रोफैसर मनजीत सिंह जी ने, राजसी विश्लेषक ने, जसमीन संधावालिया जी ने, भारतीय जनता पार्टी के बुलारे है। जिवें पुराने उन्होंने प्रोफैशन की गल करां तो मन्ने परमन्ने जर्नलिस्ट रहे है। इस तरीके नाल सरजीत सिंह सवैज जी कांग्रेस पार्टी के बुलारे ते अधिकारत तौर पर ਵੱਖ-ਵੱਖ मामलों च अपनी एक वक्री पहचान रखते हैं। सारे मेहमानों नूं तुहाडे वल्लों पैनल ते आउण लई जी आखदा, वैलकम करदा। सवैज साहब, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या है तो राष्ट्रपति चोण का मामला, पर कहंदे जे घर की गल होवे तां पहलां करनी चाहिदी है। मैं पंजाब के मुद्दे ते सवाल लेना चाहुंदा है। जदों हुण चोणां की गल आई, अज वोटां पईआं, जिद्दां आपां जिक्र कीता है, अकाली दल के जोड़े विधान सभा सीनियर मैंबर है, 3 मैंबर का कुल है, पर उन्होंने च मनजीत सिंह याली जिन्हों का एक तजर्बा पहला भी विधान सभा च नुमाइंदगी कर चुके है, जाना पछाणा चेहरा है। उन्होंने अज बकायदा मीडिया च बयान जारी किया है कि मैं ना तो कांग्रेस के जोड़े उम्मीदवार है राष्ट्रपति के उहदे लई उन्होंने तो ना ही जी हाकम तेरा है उन्होंने वोट कराँगा, क्योंकि मैनू पार्टी वालों इस मंतव लई कदरे पुछया ही नहीं गया। अगली गल जी उन्होंने होर नाल सांझी की, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों जो संगरूर दियां लोक सभा दी इलैक्शन निकल के गई हैं तो उस तो बाद पार्टी वालों कमेटी बनाई गई सी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई है। वो कहते जो पार्टी नूं अपने पैरों पर खड़ी करना है तो उस रिपोर्ट नूं लागू करना भी जरूरी है। उन्होंने ये भी संकेत दिता है कि पार्टी अंदर जिहड़ा वड्डी पद्धर ते जिहड़ी उच्ची पद्धर ते तब्दीलियां की जरूरत है। ਜਦੋਂ ਹੁਣ राष्ट्रपति की चोण आए, इस मुद्दे ते अकाली दल जिहड़ा लंबा समा पंजाब च सत्ता च रहा, जिहदे सरपरस्त 5 वार जिहड़ा हैगा मुख्यमंत्री रहे पंजाब दे, हुण किस तरीके नाल एडा वड्डा सवाल उठ खड़िया पार्टी के अंदर, किवें देखदे हो संकट नूं? जी सिद्धू साहब, मनप्रीत याली जी अकाली दल के 3 जिहड़े MLA ने, सिर्फ एक MLA नहीं। वो पहली गल तो अकाली दल के ਜਿਹੜੇ फ्रंट लाइन के लीडर ने उन्होंने चो ने। नंबर 2 जी विधान सभा की 3 मैंबरी जी उन्होंने हैगी है नुमाइंदगी, वो आगू ने जी। वो जी पार्लीमेंटरी जी इन्हों की पार्टी हैगी है MLA की, वो जोड़े है जिन्होंने कहते हैं नेता ने जी। वो सो उन्होंने वालों जी ये गल कही गई अज अकाली दल दे विच बहुत बड़ा ये बंबशल हैगा, ये धमाका हैगा। ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ बहुत दूरगामी ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, क्योंकि उन्होंने सीधी ते सीधी तौर पर अकाली दल की जी लीडरशिप है, सरदार सुखबीर सिंह बादल की जी प्रधानगी हैगी है, उन्होंने चैलेंज किया है जी। तो ये जड़ा बगावत का झंडा हैगा अकाली वालों चुकना अकाली दल वास्ते जड़ा हैगा बहुत वड्डी खतरे की घंटी ते लीडरशिप जिहड़ा सवाल ਉਹਦਾ आउंदे दिनों के विच तुसीं देखोगे इस तो होर ज़्यादा जिहड़ियां हैगियां ने वो घटनावां होणगियां जो कि अकाली दल नूं होर मतलब नीचे कह लो जां अकाली दल दे विच वड्डी तब्दीली दा संकेत ने जी। क्योंकि जिहड़ी तब्दीली भी इन्नी जल्दी होने वाली नहीं। सरदार सुखबीर सिंह बादल इन्हां दा परिवार जिहदे विच विक्रम मजीठिया ते सरदार सुखबीर सिंह दी बादल दी धर्मपत्नी बीबा बादल ते हुण तां उन्हां दे जिहड़े दूजे MLA भी बने ने मजीठिया साहब दी वाइफ
ਗਨੀਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਮਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਕਹਾਂਗੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਧੜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧੜਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਮਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਈਡੀ ਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਈਬੀ ਦਾ, ਜੋ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਐਡੀ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ 21,000 ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ 'ਚੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦਬ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਬ ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸੇ ਸੰਕਟ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੇਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਧਾਵਾਲੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਟੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਈਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਨ, ਟੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ ਕਿ ਦਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸਾਧਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਜੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਛਾਇਆ ਕਿਉਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਾਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਵਾਤਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂਘਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੱਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ NI ਹੈ, CBI ਹੈ, ED ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਵੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੰਧਵਾਲੀਆ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਐ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਜੀ? ऑनेस्टली इस गल का जवाब देना चाहांगी कि पिछले महीने होम मिनिस्टर अमित शाह आए सन, बीजेपी और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स जिहड़े ने पार्टी दे उन्हां नूं सद्दिया गया सी और एक बड़ी अच्छी मीटिंग कीती गई सी जिस च उन्हां ने बड़े विस्तार नाल कि बीजेपी दे विच हुण कल्ली ही रहेगी और असीं अकाली दल दे नाल कोई सम नहीं करांगे, कोई अलायंस साडी नहीं होएगी। और ये गने कोई रिगमरोल तरीके नाल नहीं सी कीती, बिल्कुल साफ तरीके नाल कही सी कि बीजेपी इंडेंटली हर इलेक्शन लड़ेगी और तुसी अगे भी पार्लियामेंट देखोगे कि साडा कोई समझौता अकाली दल नाल नहीं होएगा। बीजेपी जीते बीजेपी हारे, बीजेपी पंजाब दे विच कल्ली ही अपनी होंद क्रिएट करेगी। जी ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ,
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜਾਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਓ ਇਹ ਬਸ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਭਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 22 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ 23 ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੜਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਆਪ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਮਦਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪੂਛ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟੋਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਛ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਛ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ?
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਕੇਡੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਤੋਂ 63 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਸੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 1984 ਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੈਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਲਈਏ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 64 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 64% ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਈ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ? ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ MP ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ UPA ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਦੀ G23 ਇਹ ਜੀ 23 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨਲੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਜੋ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡੀ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ, ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਨੋਮਨਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾੜ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿੰਡ ਫੌੜੀ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਜੀ ਸਵੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ 350 ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਗੈਸ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੜਚੋਲ ਆਪਦੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇਟ ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 5% ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਕਨੋਮੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ GST ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਧਾ ਵਾਲਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਭੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਸਵੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਸਿਨਹਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜੀ ਰਬੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਊਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਸਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਨਹਾ ਲਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ BJP ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? BJP ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਾਓ ਕਰ ਸਕਣ? ਜੀ ਸਹਿ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ
ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਫਾਸਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ RJD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਪਹਾਰ ਹੋ ਜੂ ਨਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।